हाय फ्रेंड्स आपको स्वागत करुच्ची स्टडी विथ रिंकू साहू चैनल रे फ्रेंड्स यही क्लास रे आमे 2005 मसीहा इग्नो बीडी एग्जाम 2005 मसीहा आसीथिबा समस्त सोशल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा। आपण जदि अन्य समस्त ईयर रो क्वेश्चन को डिस्कशन कराइछि ताहा देखि नै ताले हम चैनल रो सोशल साइंस प्लेलिस्ट को जे देखि पारबे 2004 मसीहा रो 2023 मसीहा पर्यंत समस्त क्वेश्चन को डिस्कशन कराइछि इग्नो बीडी रो सोशल साइंस रो एवं अन्य सब्जेक्ट मानकर मध्य सेमिति करा जायछि ताहा देखिबा पई चाहत ताहले आम चैनल रो प्लेलिस्ट को जे समस्त क्लास को देखि पारबे। प्रतिदिन क्लास करबा पई चाहत ताहले चैनल को सब्सक्राइब करंतु ता सहित आम चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नै ताहले डिस्क्रिप्शन को जे आपण जॉइन मध्य होय पारबे। तेणु आरंभ करबा 2005 मसीहा इग्नो बीडी एग्जाम रे आस्थिबा समस्त सोशल साइंस रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा। बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट sermon एट अर्थात बुद्ध तांकर प्रथम sermon को जगह रे करथिले सारनाथ रे करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मेगास्थेनिस विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मेगास्थेनिस जेते बेले आम देश आसीथिले सेही समय आम देश रे राजत्व के करथिले बा कहार दरबार रे से आसीथिले चंद्रगुप्त मौर्यंकर दरबार रे से आसीथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द आइन ई अकबरी वाज रिटन बाय आइन ई अकबरी के लिखिथिले आइन ई अकबरी लिखिथिले अबुल फजल लिखिथिले अबुल फजल। आइन ई अकबरी माने कोन होटे अकबर कर तांकर बायोग्राफी को कहे आइन ई अकबरी अबुल फजल लिखिथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आईबीएन बट विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कहा समय रे आईबीएन बट आसीथिले आम देश रे आईबीएन बट कर तांकर फुल नेम कोन होटे अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बट अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बट बा शॉर्टली तांको कोन कहे आईबीएन बट आम देश रे कहार समय रे आसीथिले मोहम्मद बिन तुगलकर समय रे से आसीथिले। यार सठिक आंसर कोन हो मोहम्मद बिन तुगलकर तांकर समय रे से आसीथिले आईबीएन बट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन कहा का मध्य रहितला थर्ड बैटल पानीपत रो थर्ड बैटल कहा का मध्य रहितला मराठा एवं अफगान मध्य रे। यार सठिक आंसर कोन हो मराठा एवं अफगान मध्य रहितला केबे हेतला 1761 मसिया रे हेतला थर्ड बैटल कहा जायछि थर्ड बैटल। प्रथमटा केबे हेतला 1556 रे प्रथम बैटल हेतला सॉरी 1526 रे हेतला प्रथम पानीपत युद्ध तापर हेतला सेकंड 1556 रे एवं थर्ड टा केबे हला 1761 रे एवं ए थर्ड बैटल टा काका मध्य हेतला मराठा एवं अफगान मध्य रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन क्विट इंडिया मूवमेंट केबे लॉन्च होइतला 1942 मसिया रे। यार सठिक आंसर कोन हेबो 1942 मसिया रे केबे हेतला एग्जैक्ट डेट देखबा 8 अगस्त 1942 मसिया रे क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होइतला कि लॉन्च करथिले महात्मा गांधी को द्वारा लॉन्च होइतला को जगह रे होइतला बॉम्बे टा रे लॉन्च होइतला करबा मरो बा यहाँ को आम कौन कही 8 अगस्त होता तेणु यहाँ को अगस्ट मूवमेंट बा अगस्ट क्रांति कह जाए एवं तापर कौन करागला 9 अगस्त दिन गांधीजी एवं तांको साथी मानक अरेस्ट कर दिगला एवं यही समय क्विट इंडिया मूवमेंट बा करबा मर डू और डाई किए करुले डू और डाई स्लोगान देते महात्मा गांधी देते करबा मर एवं मारबा मर स्लोगान देते लाल बहादुर शास्त्री देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज डन बाय पार्टीशन ऑफ बंगाल के करथिले 1905 मसिया रे बंग विभाजन ईस्ट बंगाल एवं आसाम दुई भाग रे विभक्त करथिले या के करथिले ना प्रोविंसेस तयारी करथिले या के करथिले यार सठिक आंसर है लॉर्ड कर्जन करथिले। एग्जैक्ट डेट केतेटे 16 अक्टोबर 1905 मसिया रे एवं या द्वारा कोन करागला सेम 1905 मसिया रे स्वदेशी मूवमेंट करथिले यार अगेंस्ट रे कोन करा जायतिला हम देश रे स्वदेशी मूवमेंट करथिले लाल बालपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हिमालयन रिवर केउटा गुटे या मध्य रे हिमालय रो रिवर नुहे अर्थात हिमालय रे नहीं नॉट कहा जायछि केउटा नुहे कहा जायछि प्रथम रे कोन दिया जायछि शौर्य अलकनंदा मंदाकिनी यह अटे किंतु नर्मदा नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा
which is known as the home of the Asiatic lion କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ ବା ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କରେ ତେଣୁ ଏହି ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ହୋମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆଟିକ୍ ଲାୟନ୍ କୁହାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା one of the state those which the tropic of cancer passed in ଆମର 8ଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଇ 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କ'ଣ ହୋଇଛି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପାସ୍ ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଦେଇ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇନି ତେଣୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପାସ୍ ହୋଇଛି ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ମାନେ କେଉଁଟା ଅଟେ ଏହା ଯଦି ଆମ ପୃଥିବୀ ହୁଏ ଏହା ଇକ୍ୱେଟର ତାହେଲେ ଏଠାରେ 23 ହାଫ୍ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଟ୍ରପିକ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି ଏହା 8ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଦେଶର ପାସ୍ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହୋଇନି ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ପାସ୍ ହୋଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ରିଭର ଫ୍ରମ୍ ଇଟ୍ସ ଡେଲ୍ଟା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରିଭର ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ରିଭର ଅଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ନାହିଁ ଏହା ସାଉଥ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ମହାନଦୀ ଅଛି ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ମହାନଦୀ ଡେଲ୍ଟା ଫର୍ମେସନ୍ କରିছে ଓଡ଼ିଶାରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା which state is the leading producer of red chili ଲଙ୍କା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଏ ରେଡ୍ ଚିଲି କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହିଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ରାନୀଗଞ୍ଜ ଫେମସ୍ ଫର୍ ରାନୀଗଞ୍ଜ କାହିଁକି ଫେମସ୍ ଅଟେ ତାହା କ'ଣ ଅଟେ ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଅଟେ କୋଇଲା ମାଇନ୍ସ ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଅଟେ ରାନୀଗଞ୍ଜ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା The ideals of liberty, equality ଏବଂ fraternity enshrined in the preamble of the Constitution of India were adopted under the inspiration from ଅର୍ଥାତ ଏହି ଆମର ଏହାକୁ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଇଛି ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫର୍ଟର୍ନିଟି ଲିବର୍ଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ଫର୍ଟର୍ନିଟିକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି ଆମ ଦେଶରେ କାହାର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥାନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥାନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅବଭ୍ କିଏ ଥାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି ତା ସହିତ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଡ୍ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ବୋଥ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆମର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିପରି ଆସିଥାନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ସେମ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ କଲେଜ ଇଲେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା ଏଟ୍ ଦ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଆମର ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଅକୁପାଏ ଦ ଅଫିସ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ନେଇନଥିଲେ ଜଗଜୀବନ ରାମ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କିଏ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଜଗଜୀବନ ରାମ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଆମ ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କ'ଣ ଅଟେ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆଗରୁ 14ଟି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ 22ଟି ଅଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ୍ ହେବ ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ହିନ୍ଦୀ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାହିଁ ଆନ୍ସର୍ ସିଟ୍ରେ ହିନ୍ଦୀ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କେଉଁ ଭାଷାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ କହିଥାନ୍ତି ବେଙ୍ଗାଲୀ ଭାଷାକୁ ସେକେଣ୍ଡ କହିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଏବଂ ଏହି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବିଷୟରେ 8th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଆଗରୁ 14ଟି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 22ଟି ଅଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 6ଟି ଅଛି କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଇଥିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଦ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଆମର
1976 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା 42nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ମିନି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମଟା ହିଁ କରେକ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। 10ଟି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା 10ଟି। ଏବଂ କେଉଁଠାରେ 51ର ଏରୁ କେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବିଷୟରେ ରୁଷିଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ବା ୟୁଏସଏସଆର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ନିଆଯାଇଛି ଏହାକୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା? ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିକର କିଏ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିକର କିଏ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ ଯାଇ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଆପଣ 2004 ମସିହାରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଇଗ୍ନୋ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।